ओम शांति। आज साकार महावाक्य 19/11/2025। मधुर संतान माने तुम मानू सदासर्वदा जोगरूपक फाँसी रे चढ़ी रहिबा उचित। जोग बल द्वारा ही आत्मा खांटी सुना होई पारिबो। प्रश्न, केउं शक्ति विकारी दृष्टि को तुरंत बदलाई देइथाए? उत्तर, ज्ञानर तृतीय नेत्रर शक्ति जेतेबेले आत्मारे आसी जाए सेतेबेले विकारपणिया समाप्त होई जाए। बाबांकर श्रीमत हेउछि, पिलामाने तुमे समस्ते परस्पर भाई भाई अट, भाई भौणी अट, तेणु तुमर दृष्टि केबे भी विकारी होई पारिबो नाही। तुमे सर्वदा जोगर मस्ती अर्थात आनंद निशारे रुह। बाहा मोर भाग्य बाहा, मोते भगवान पाठ पढ़ाउछंती, एही भली विचार करिबा द्वारा सर्वदा मस्ती चढ़ी रहिबो। ओम शांति। मिठा मिठा संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बुझाउछंती, पिलामाने जानिछंती जे आत्मिक पिता से मध्य आत्मा अटंती। से पूर्ण रूपे शुद्ध पवित्र, तांकठारे कौनसी जंक अपवित्रता लागे नाही। शिव बाबा पचारुछंती, मो मध्यरे जंक अछि? बिल्कुल नाही। एही दादांक मध्यरे बहुत जंक थिला। एहांक शरीर रे बाबा प्रवेश करुथिबारु साहाय्य मध्य मिलुछि। मूल कथा हेउछि पांच विकार जोगु आत्मा उपरे जंक लागिबा कारणरु अपवित्र होई जाइछि। तेणु जेते जेते बाबा को मने पकाइब जंक छाड़ी जीव। भक्ति मार्गर कथा तो जन्म जन्मांतरर शुणी आसीछ, एही कथा ही अलग आटे। तुमको एबे ज्ञान सागरंक ठारु ज्ञान मिलुछि। तुम बुद्धि रे लक्ष्य रही, आउ कौनसी सत्संग आदि रे लक्ष्य उद्देश्य नाही। ड्रामार प्लान अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी बोली कही मोर ग्लानि करुछंती। मनुष्य माने एकथा मध्य बुझुनाहांती जे एहा हेउछि ड्रामा। एथिरे क्रिएटर डायरेक्टर मध्य ड्रामा रे बंधा अटंती। जदिओ सर्वशक्तिमान बोली गान करा जाइछि, किंतु तुमे जानिछ बाबा मध्य ड्रामा आधार रे कर्तव्य करुछंती। बाबा नीचे आसी पिला मानकु बुझाइछंती, कहउछंती मो आत्मारे अविनाशी अभिनय निर्धार्य होई रहिछि, सेही अनुसारे पढ़ाउछि। जहा किछि बुझाउछि ड्रामारे निर्धार्य रहिछि। एबे तुमको एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पुरुषोत्तम हेबाकु पड़िबो। भगवान बाचटेना बाबा कहउछंती तुमको पुरुषार्थ करी एही लक्ष्मी नारायण हेबाकु पड़िबो। एपरि आउ कौनसी मनुष्य कहि परिबे नाही जे तुमे विश्वर मालिक हेब। तुमे जानिछ आमे आसीछु विश्वर मालिक नरनु नारायण हेबा पाई। भक्ति मार्गरे तो जन्म जन्मांतर कथा शुणी आसीछ, किंतु केछि हेले बुझी नथिल। एबे बुझुछ वास्तव रे ए लक्ष्मी नारायणकर राज्य स्वर्गरे थिला, एबे नाही। त्रिमूर्ति निमंते मध्य पिलांकु बुझाउछंती, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना हेउछि। सत्य जुगरे एही एक धर्म थिला, आउ कौनसी धर्म नथिला। एबे से धर्म नाही, पुनर्बार स्थापना हेउछि। बाबा कहउछंती मु कल्पर संगम जुगरे आसी तुमको पाठ पढ़ाउछि। एहा पाठशाला अटेना। एठारे पिलामानकु चरित्र मध्य सुधारिबाकु हेबो। पांच विकाररु मुक्त हेबाकु पड़िबो। तुमे ही देवता मानक आगरे जाई गान करुथिल, आपण सर्वगुण संपन्न, आमे होछु पापी। भारतवासी ही देवता थिले। सत्य जुगरे एही लक्ष्मी नारायण पूज्य थिले, पुणी कली जुगरे पूजारी होइछंती। एबे पुणी पूज्य हेउछंती। पूज्य सतोप्रधान आत्मा माने थिले। तांकर शरीर मध्य सतोप्रधान थिला। जेपरि आत्मा सेपरि अलंकार। सुनारे खाद मिसा गले तार दाम केते कम होई जाए। तुमे मध्य केते मूल्यवान थिल, एबे मूल्य केते कम होई गलानी। तुमे पूज्य थिल, एबे पूजारी होई जाइछ। वर्तमान जेते जोगयुक्त होई रहिबो सेते पाप कटिबो एवं बाबांक प्रति स्नेह बढ़िबो, खुशी मध्य रहिबो। बाबा सीधा सड़क कहउछंती, पिलामाने चार्ट रख जे सारा दिन रे आमे केते समय बाबा को मने पकाउछु। यादर यात्रा एही अक्षर सठिक अटे। याद करी करी पाप कटी कटी अंतमति सौगति होई जिवो। सेठारे पंडा माने यात्रा रे नहीं जाई थांती। एठारे आत्मा निजे यात्रा करुछि,
ପରମଧାମ ଯିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଏବେ ପୂରା ହେଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ। ପରମାତ୍ମାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ କୁହାଯାଉଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ନର୍କ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏସବୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାକାର ଏକାନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନ ମହିମା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପଢ଼ାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ଆତ୍ମା, ଇଏ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଶେଷ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ଜନ୍ମରେ ନାମ ତ ଅଲଗା ହେବ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। କାହା ଶରୀରରେ ତ ବାବା ଆସିବେ ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା ନାହିଁ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ। ବାବା ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ପଦ ପାଇଯାଉଛ। ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ। ମାୟା ବହୁତ ଭୁଲ କରାଉଛି, ପୁଣି ବୁଝାଯାଏ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। କେହି ପାସ୍, କେହି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ଅବଶ୍ୟ ରୁହ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର କରଜ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଝିବାକୁ ହେବ। ନିୟମ ପ୍ରମାଣ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ବେକାଇଦା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ଏବେ ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସବୁ ବିକେ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ ନା। ବାବା ସବୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାବା ବାବା କହୁଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପିତା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ପୁଣି ଶରୀରରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମର ବିକାର ଦୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ଯିବ? ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ପୁଣି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭାଇ ଭାଇ, ତା ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ଆଖି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ନ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିକାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରର ବଳ ଦରକାର। ଅଧାକଳ୍ପ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ପାପ କରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେବ କିପରି? ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସ୍ନେହ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ ଅଧୋପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯେତିକି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେତିକି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଛ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଦେଖିବେ। ତୁମର ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ନିରାକାର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କର ମିଶନ। ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ମିଶନ ଅଟେ। ଏହା ନିରାକାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ। ନିରାକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଶରୀରରେ ଆସିବେ ନା।
ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଆତ୍ମାମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲ ନା? ଏହି ଡ୍ରାମା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ନଷ୍ଟମୋହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଯେପରି ଫାଶୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ସଦୃଶ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼ିବା। ଶରୀରକୁ ଭୁଲି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମକୁ ବିଭୋର ହୋଇଯିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ନଚେତ୍ ଜଙ୍କ କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ପିଲାମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେହି ଶୁଣିଲେ କହିବେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ସେ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର। ସେ ନୂଆ ଭବନରେ ରୁହନ୍ତି। ପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେ ତ ଡେରିରେ ଆସିବେ ନା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜକୁମାର ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମାଳା ତିଆରି ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ଅଟେ। ସତ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଥା କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଳିରେ ଝୁଲାଇଥାନ୍ତି, ରାଧାକୁ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରହି ଆସିଛି। ତୁମର ସାଥୀ ରାଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ଏହିପରି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପିଲା ସର୍ବଦା ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତ ଖୁସି ହେବେ ନା? ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚରିତ୍ରରେ କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଏପରି ଗୁଣବାନ ହୁଅ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଓହୋ, ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବସି ଚିନ୍ତନ କର। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବାହା ଭାଗ୍ୟ ବାହା। ଏହିପରି ବିଚାର କରି କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ବାହା ଭାଗ୍ୟ ବାହା। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ପବିତ୍ରତାର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନାଭବ ଅଟେ ନା? ବାବା ଆମକୁ ଏହିପରି କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବର କଥା। ବାବା ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖ ଏବଂ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍କୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ରଖ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ହେଉଛୁ। ବ୍ୟାଜ୍କୁ ଦେଖି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏପରି ହେଉଛୁ। ବାବା ଆପଣଙ୍କର କମାଲ ଅଟେ। ବାବା ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇଲେ। ନୈଷ୍ଠିକ ଭକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଗଳା କାଟିବା, ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥାଏ। ଏହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି ମାଳା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମାଳା ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତ ତ ଯେପରି ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମନେ ନ ରହନ୍ତୁ। ଏକଦମ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର 84 ଜନ୍ମ ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଚାଲିବୁ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ହାରିବା ଅନୁଚିତ। ହାରିଯାଇ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ କ'ଣ କରିବ? ଏକଦମ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ପାପ କଟିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ବହୁତ ମେହନତ ଅଟେ।
ବହୁତ ଗପ ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମାୟାର ବହୁତ ତୁଫାନ ଆସି ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ ଯେ ହଇରାଣ କରିଦେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାକି ୟାତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଖୁସି ହେବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ସେବା କରୁଛୁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିଚାଲ। ଏହାଙ୍କର ନିଶା ରହୁଛି ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବା ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବୁ, ରାଜକୁମାର ହେବୁ। ଏହି ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତୁମେ ୟାଦରେ ରହିପାରିବ ସେତିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖିଆଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର କେବେ ଈର୍ଷା ଆସିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ବାବା ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାତିର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନାଡ଼ି ଦେଖି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଅର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିପରି ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏ କଥାରେ ସଂଶୟ ଆଣିବା ଅନୁଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କୌଣସି ବି କଥାରେ ସଂଶୟ ଉଠାଇବାର ନାହିଁ, କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ଅଭିନୟକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ତ୍ୟାଗୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ଦାତା ହେବେ, ସେହିପରି ଏବେଠାରୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦାତା ପରିଆଣର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। କାହାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ନେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ସହଯୋଗ ଦେବି, ଏଭଳି କଥା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସୁ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବା। ନିଜେ କାହାଠାରୁ କିଛି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଳ୍ପକାଳର ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ଭିକାରୀ ହୁଅ। ଏହିଭଳି ଭିକାରୀ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାର ପାଠକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଦାତ୍ୟାଗୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। କାରଣ ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ସବୁ ଖେଳ ଦେଖାଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଆକର୍ଷଣ ନ ରହୁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ, ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ ଅଥବା ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବା ମୋହ ନ ରହୁ। ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେବ ଏବଂ ସେହି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।